Chief Clinical Nutritionist, Biodites Nutrition, Edappally, Kochi, to present a session on health of women through reproductive ages. About our speaker, she is a postgraduate in clinical nutrition and dietetics with an experience of more than 12 years. She has been a part of various TV shows as resource person on nutrition. Also, she is a YouTuber, columnist, and corporate trainer for IT firms and banks. Over to you, ma'am. Thank you, Simya. So, shall we start with the presentation right now? Yeah, sure. Okay. Is screen കാണാവോ? Is it clear? Yeah. Okay. So we are talking about the importance of health of women through reproductive ages. Just one second. Are you seeing the full screen or where endengilum kari varunnando in between? Just Simya, can you just guide me on this? No, screen is visible. Okay, all right. So we are first having 5 sessions in this. Aditya, just introduction. Then we are having the common reproductive disorders of women, common reproductive issues which are faced by women. Next is the symptoms of reproductive issues, or how do we identify the reproductive issues and ways to improve our health. Next is the importance of nutrition during each phase of our growth. So, I would like to make this session an interactive one. Any questions, if anyone wants to ask me, they can do so. Any questions you can ask me towards the last session, or anything clear, just let me know. And we are starting with the session. So, reproductive health. So reproductive health in the it's not just ഒരു അസുഖം ഇല്ലാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് physical, mental and social well-being as well. So reproductive system, as you know, other uterus under or vagina, fallopian tubes, ovaries, all under, plus the vulva also. Vulva is the external reproductive system of women. Now, there are 3 phases, like in terms of reproduction, we can categorize into 3 sessions as pre-reproductive ages, reproductive periods in the munna ulla stages, reproductive ages, teenage phase till the period we are actually going into pregnancy, and postmenopausal years. The common reproductive health problems of women. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചില ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം PCOS പറയുന്ന പോളിസിസ്റ്റിക് ഓവറി സിൻഡ്രോം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പോഴും മിക്കവാറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും PCOS എന്നുള്ള വേർഡ്, ഓർ സം ഓഫ് യു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ്, ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്, endometriosis, endometrial cancer, postmenopausal syndrome. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം PCOS എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. PCOS പറയുന്നത് ഒരു ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നോർമൽ ഓവറി എങ്ങനെയാണ്. ഓവറി ആസ് യു ടോൾഡ് യു, ഇതൊരു വിമന്റെ ഒരു റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആണ്. അപ്പം നോർമൽ ഒരു ഓർഗൻ, നോർമൽ ഓവറി, it will look like this on the left side, and in a PCOS അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോളിസിസ്റ്റിക് ഒവേറിയൻ സിൻഡ്രോമിലുള്ള ഒരു ഓവറി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻലാർജ്ഡ് ഓവറി ആയിരിക്കും വിത്ത് സ്മോൾ സിസ്റ്റ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ സ്മോൾ സിസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഔട്ടർ എഡ്ജസ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ യൂഷ്വലി ഇറ്റ്സ് കോസ്ഡ് ബൈ എ ഹോർമോണൽ ഡിസോർഡർ. അപ്പം ഹോർമോണിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു PCOS ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം while you're having PCOS, you have infrequent or irregular menstrual periods. The ovaries may develop numerous small collections of fluid and fail to regularly release eggs.
അപ്പം ഈ PCOD നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ പണ്ടത്തേനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി കേസസ് കാണാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ഒരു ടീനേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ പല ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടികളുടെ നമ്പർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദർ ആർ മെനി റീസൺസ് ഫോർ ദിസ്. ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു നോ? എങ്ങനെയാ നമ്മൾ അറിയുന്നത് PCOD ഉണ്ടോ? എങ്ങനെയാ അതിന്റെ സിംറ്റംസ്? ഹൗ ഡു യു ഐഡന്റിഫൈ? ഫസ്റ്റ് തിങ്, it can be irregular missed periods. Irregular or missed periods. ഇപ്പം menstrual periods സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ 1 മാസം ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ 1 അതിൽ കൂടുതലോ 2 3 മാസമൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇറഗുലർ ആവാം, മേ ബി വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, ബട്ട് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് സ്പോട്ടിംഗ് പോലെ ആവാം. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ സിംറ്റം. അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെയർ ഗ്രോത്ത്, എക്സസീവ് ബോഡി ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാകാം. ആൻഡ് ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് ചേഞ്ചസ്. അപ്പം PCOS ഉള്ളപ്പം ഒരു വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടൊക്കെ പലപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചേഞ്ചസ്, യൂഷ്വലി ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ ലെവൽസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വെൻ യു ആർ ഹാവിംഗ് PCOS കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഗ്നൻസി കൺസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രഗ്നന്റ് ആവാതിരിക്കുക. മൂഡ് ചേഞ്ചസ്, ആക്നെ. അപ്പൊ ആക്നെ പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഒരു വെറുതെ ഒരു മുഖക്കുരു വരുന്ന പോലെ അല്ല, ഒരു ഇച്ചിരി ബിഗർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിമ്പിൾസ് വരുന്നതിനെയാണ് ആക്നെ പറയുക. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആക്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, ക്ഷീണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസുലിൻ റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിംറ്റംസ് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യും കുട്ടികളിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ബിഫോർ ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഈ സിംറ്റംസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂട്ടറൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്സ്. അപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആണ് ദാറ്റ് ഡെവലപ്പ് in a uterus, woman's uterus. Sometimes these tumors become quite large. അപ്പം ചിലപ്പം വളരെ ചെറുതായിരിക്കാം, ഇത് പലപ്പോഴും കുറെ നാളുകൾ ഇരുന്ന് അത് വലുതായിട്ട് സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി പീരിയഡ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം പലപ്പോഴും ദർ ആർ നോ സൈൻസ് ഓർ സിംറ്റംസ് അറ്റ് ഓൾ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓർക്കും വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഇല്ല എന്നൊക്കെ ഓർക്കും. പക്ഷെ മേ ബി ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കാനിന് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒരു ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ഇതിന്. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലിയിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് ദ ചൈൽഡ് ഓൾസോ ഡെവലപ്സ് ദ യൂട്രൈൻ ഫൈബ്രോയിഡ്. ആൻഡ് ഹോർമോൺസ്. ഇപ്പം ഹോർമോൺസിൽ വരുന്ന ഇറഗുലാരിറ്റീസ് എല്ലാം ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാരണമാണ്. ഓർ ഈവൻ പ്രഗ്നൻസി ടൈമിൽ പോലും ഫൈബ്രോയിഡ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി. ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വന്ധ്യത അല്ലെ. അപ്പം ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രൈങ് ഫോർ എ ഇയർ ഓർ സോ. ജസ്റ്റ് 1-2 മാസം അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു മേ ബി ട്രൈങ് ഫോർ എ ഇയർ, ട്രൈങ് ടു ബിക്കം പ്രഗ്നന്റ്, and not being conceive ചെയ്യാനായിട്ട് പോസിബിൾ അല്ലാതെ വരിക. ഓർ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഗ്നന്റ് ആയേക്കാം, പക്ഷെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള മിസ്കാരേജസ്, സ്റ്റിൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു റീസൺസ്, ഐ മീൻ ഒരു ഇതിൽ കണ്ടെടുത്താവുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പണ്ടത്തിനേക്കാളൊക്കെ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രിവലൻസ് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ്. Endometriosis എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പെയിൻഫുൾ കണ്ടീഷൻ where endometrial tissue grows outside the uterus, usually in the pelvic area. പക്ഷെ pelvic ഏരിയയിൽ മാത്രമല്ല, endometriosis എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ endometrial tissues can grow anywhere outside the uterus. And this is a very painful condition. And ഈ endometrial cancer ആയിട്ടും അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗ്രോ ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും, ആൻഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ആഫ്റ്റർ പീരിയഡ് they die, that those cells die. But abnormal cells ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that they grow and multiply out of control and they don't die at a particular period. ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിൽ അത് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാം. ഈ കോശങ്ങളെല്ലാം ഒത്തിരി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും
വളരുന്നത്. പക്ഷെ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫൺ ഡിറ്റക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ഏർലി സ്റ്റേജ്. ഒരു നേരത്തെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂഷ്വലി അതിന് ഒരു വജൈനൽ ബ്ലീഡിംഗ് കൂടെ അതിനകത്ത് അക്കമ്പനീഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡോക്ടറിനെ കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആണ് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ. എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് യൂട്രൈൻ ക്യാൻസർ ആസ് വെൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയോസിസ് ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉള്ളത്? ഒന്ന്, ഒരു ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ബാലൻസ് ഓഫ് ഫീമെയിൽ ഹോർമോൺസ് ഇൻ ദ ബോഡി. അപ്പൊ അത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതുപോലെ തന്നെ മോർ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം കുട്ടികൾക്ക് പല ഏജസിനകത്ത് ഈ മെൻസ്ട്രേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചിലർക്ക് ഇപ്പൊ 12 വയസ്സിലായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും 10 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ 9 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പം ചിലർക്ക് 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ 12th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും പലപ്പോഴും ചിലർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ മെനി ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പം എന്തുമാത്രം ഇയേഴ്സ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകുന്നു, ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ആൻഡ് never having been pregnant. That means ഒരിക്കലും പ്രഗ്നന്റ് ആകാത്തവർക്ക് ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾഡർ ഏജ് ആൻഡ് ഒബീസിറ്റി. ആസ് യു നോ, ഒബീസിറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അമിതമായിട്ടുള്ള വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൺട്രോൾഡ് അല്ലാതെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയൽ ക്യാൻസർ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ആൻഡ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ സിൻഡ്രോം. പോസ്റ്റ് മെനോപോസൽ എന്ന് പറയുന്നത് your hormones remain at a constant level. That means for example, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 40s അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 50s ആയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു 12 സൈക്കിള് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മിസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് വരാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കൊക്കെ പീരിയഡ്സ് വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ഇറ്റ് ആസ് പോസ്റ്റ് മെനോപോസ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ FSH ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്തത്. So once you have attained that postmenopausal period, your hormone levels will remain at a constant low level and you will not be able to become pregnant. But ovulation nadakadilla. So ovulation nadakathathu kondu thanne you will not have monthly periods and will not be able to become pregnant. And ഈ ഒരു ടൈമിൽ എസ്ട്രോജന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ വിൽ ബി different. That means eventually the ovaries stop ovulating together, periods stop completely, and this results in the lower levels of estrogen and progesterone produced by your ovaries. So this can cause number of syndrome അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പല women, most of the women who are listening to me who are in the postmenopausal stage have experienced many of the syndromes like symptoms. അതിപ്പോ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് യൂഷ്വലി നമുക്ക് നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിൻഡ്രോം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ലൈക്ക് ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ്. അപ്പം ഹോട്ട് ഫ്ലാഷസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഒരു സഡൻ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആയിരിക്കാം, ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോഡിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുക. അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് സ്വെറ്റ്സ്, എക്സസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അമിതമായിട്ട് വേർക്കുക രാത്രിയിൽ ഔട്ട് ഓഫ് നോ റീസൺ, ആൻഡ് പാൽപിറ്റേഷൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ലോ ലിബിഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്സിനോടുള്ള ഒട്ടും താല്പര്യം ഇല്ലാതിരിക്കുക, തിന്നിങ് ഓഫ് ഹെയറിന്റെ ഒരു ഹെയർ ലൂസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കുറയുക, ചർമ്മം വരണ്ടു വരിക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെനോപോസ് ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വെയിറ്റ് കൂടാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, ഈ ഹോർമോൺസിന്റെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായത് കാരണം ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ടു ഗെയിൻ വെയിറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പീരിയഡിൽ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് സർട്ടൻ steps അല്ലെങ്കിൽ certain measures to make sure that you're not gaining weight. അതുപോലെ വേറൊരു symptom is vaginal dryness, and some of the other psychological facts is like depression വരാം. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വരണം എന്നില്ല. It can vary from one person to another. ഓരോരുത്തർക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് 90% ഓഫ് ദ ആൾക്കാർക്കും ഒരു ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റബിലിറ്റി, ഇൻസോംനിയ പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു
സ്ട്രെസ് കൂടിയിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല, ഉറങ്ങാൻ തീരെ സാധിക്കാതെ വരിക, ഒരു സിറ്റുവേഷനിലോട്ട് എത്തുക. ഇൻസോംനിയ, ആൻസൈറ്റി, സ്ട്രെസ്, അൺനെസസറി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്, വെറുതെ ഒരു കരയാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി, ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ്. ഇപ്പം പണ്ട് ഒരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടാതിരിക്കുക, മെന്റൽ കൺഫ്യൂഷൻ, ഡിപ്രഷൻ, ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പം ഐ എം ഷുവർ പലരും ഇത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. ബട്ട് അത് മോസ്റ്റ്ലി പല വിമനും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതായത് വി സെഡ് അബൌട്ട് ഫൈബ്രോസിസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു, വി സെഡ് അബൌട്ട് PCOS അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോമെട്രിയോസിസ്, ക്യാൻസർ, അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു. സോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ അറിയുന്നേ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെന്ന്? ഹൗ ഡു വി ഐഡന്റിഫൈ ഈ സർട്ടൻ സിറ്റുവേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് എനിക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നത്? So the first thing is that if there is any problem with your reproductive organs, അല്ലെങ്കിൽ if there is something going wrong with your reproductive system, first അത് irregular periods വരാം. ഓക്കെ, ഇത് ചിലർക്ക് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല, ബട്ട് മേ ബി ഹാവിങ് മറ്റ് സിംറ്റംസും ഉണ്ടാകാം. സോ ഒന്ന് ഇറെഗുലർ പീരിയഡ്സ് കാണാം, ഇപ്പം ഒരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2-3 മാസമോ വരാതിരിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഹെവി ആയിട്ട് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുക, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സ് പോവുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ, ഇപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോവർ ബാക്ക് പെയിൻ, മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ടൈമിൽ ഇൻക്രീസ്ഡ് ക്രാമ്പിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിൻ, ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ. ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുക. അപ്പം വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം യൂഷ്വലി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത്, പല വീട്ടമ്മമാരും യൂറിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പം ഡയബറ്റീസോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഓർത്തിട്ട് അവർ പോയി ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പം യൂഷ്വലി അവർ ഓക്കെ ദേ ഐഡന്റിഫൈ ഇറ്റ് ആസ് നെഗറ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഡയബറ്റീസ് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. മേ ബി അതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല റീസൺ. ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് ചിലപ്പം അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് ബിഗർ ആയിട്ട് സൈസ് കൂടിയിട്ട് ഇത് വന്നിട്ട് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിനെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇത് യൂറിനേഷനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂട്ടുക. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. സോ ദിസ് മൈറ്റ് ബി കോസിങ് ദ റീസൺ ഫോർ ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂറിനേഷൻ. അപ്പൊ അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ pain during intercourse, then menstruation that last longer than usual. സാധാരണയിലും കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ മെൻസ്ട്രേഷൻ പീരിയഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഇസ് ഫൈൻ. ആൻഡ് പ്രഷർ ഓർ ഫുൾനെസ് ഇൻ യുവർ അബ്ഡമൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പോഴും അടിവയറ്റിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തോ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫുൾനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വയറ് വീർത്തിരിക്കുക സ്ഥിരമായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് അസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു കോമൺ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, there are some common mistakes done by us. അപ്പം ഹിയർ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം അല്ലെ, നമുക്ക് പല പിക്ചേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ചിലപ്പം ചില സിമ്പിൾ മിസ്റ്റേക്സ് ആയിരിക്കാം. ഒരു ഫസ്റ്റ് വൺ തന്നെ, റെഡ്യൂസ് വെയിറ്റ് ഇൻ ആൻ അൺഹെൽത്തി വേ. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ബാഡ് ഹാബിറ്റ്. ഇപ്പൊ ഒരു ഒബീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായിട്ട് വണ്ണമുള്ള ഒരാൾ, നമുക്കറിയാം ആസ് എ വുമൺ ഐ നോ നമ്മുടെ അപ്പിയറൻസിന് എന്തുമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വുമൺ ആർ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് ദെയർ അപ്പിയറൻസ്. അപ്പൊ ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പലരും ആ വെയിറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ എത്രയും വെയിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു വെയിറ്റ് കൂടി നിൽക്കുവാണ്, അവർ ഹൈലി ഒബീസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ പോയിട്ടാണെങ്കിലും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കും. പക്ഷെ ഏത് എക്സ്ട്രീം വരെ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരെ പോകണം എന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ്. അതായത് ഒരു അൺഹെൽതി ആയിട്ടുള്ള ഒരു
രീതികളും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക. ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട്. ചിലപ്പോൾ ഷേക്സ് ആയിരിക്കാം, ജ്യൂസസ് ആയിരിക്കാം, ഓർ മെനി ഫാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം. ഇപ്പം പലരും ആണെങ്കിൽ തന്നെ എഗ് ഡയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഡയറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള ഡയറ്റ്സ് പലരും ഫോളോ ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കീറ്റോജനിക് ഡയറ്റ് ഒരിടയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ പോപ്പുലർ ആയിക്കൊണ്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറ്റ്. അപ്പം ആ ഡയറ്റ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഹാർംഫുൾ എഫക്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ തന്നെ ചെയ്യുന്നവരാണ് പലരും. വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് ദാറ്റ്സ് എ ബേസിക് നെസസറി ഇഫ് യു ആർ ഓൺ ദ ഹയർ ഏജ്. പക്ഷെ അത് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്, ഗെയിൻ വെയിറ്റ് അൺനാച്ചുറലി. ഇപ്പം കോമൺലി ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് ടീനേജേഴ്സിലാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു 20 ഇയേഴ്സിനൊക്കെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 23 മാരേജിനൊക്കെ മുന്നേ ഒരു എക്സസീവ് ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് കൂടെയുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ അപ്പിയറൻസും അല്ലെങ്കിൽ ആ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വെയിറ്റ് കൂടണം എന്നുള്ള, ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ ദാറ്റ് ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഫാക്ട് ആണ്. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാന്നല്ല, ഏത് രീതിയിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല, ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില ആൾക്കാർ വെയിറ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പൗഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൗഡേഴ്സ് വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് വിച്ച് ഹാവ് സ്റ്റീറോയിഡ്സ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തൊക്കെ എടുത്തു ചാടുന്നതിന് മുന്നേ അത് സെൽഫായിട്ടൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം അതിലോട്ട് പോവുക. ആൻഡ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് ഓർ ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗിലോട്ട് ഞാൻ വരാം. അപ്പം അതിന് മുന്നേ തന്നെ സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ്. സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗ് യൂഷ്വലി കോമൺലി സീൻ ഇൻ വിമൻ. അപ്പൊ പലർക്കും അറിയാം, നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിശന്നിട്ടായിരിക്കത്തില്ല കഴിക്കുന്നത്. ഒരു സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ, ടെൻഷൻ കൂടുമ്പം ആ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടറിനെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെസ് ഈറ്റിംഗിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. ശരിക്കും ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ആ ഫുഡിനെ കാണുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ്, ആസ് യു നോ, ഒത്തിരി വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റ്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് അണ്ടർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്. അണ്ടർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അണ്ടർ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ശരിയായിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പം പലരും ഒരു ടീനേജേഴ്സിനൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ ടീനേജേഴ്സ് അല്ല, പല അമ്മമാരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ശരിക്കും കഴിക്കത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക, ഡിന്നർ കഴിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാസ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് പോവുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹാബിറ്റ്. ദാറ്റ്സ് എ റോങ് പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോളോയിങ് ഇന്റർനെറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്ലി. അപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇഷ്ടംപോലെ സോഴ്സസ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് ഉണ്ട്, ഇന്റർനെറ്റ് ഉണ്ട്, where you get lot of information എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ you get answer, ഒരു ആൻസർ ആയിരിക്കത്തില്ല, you get lot of hundreds of answers from the internet. അപ്പൊ അത് ഏതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ is it from an authorized source എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം before following anything. And next is taking advices from relatives or friends who may have different opinions or outlook. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു സിംറ്റം അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ പെയിൻ എക്സസ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ ക്രാംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഫ്രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേറ്റീവിനോട്, ഒരു ആന്റിയോ അങ്കിളോ ആരും ആവാം. അപ്പം അവരോട് ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഓക്കെ, അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇൻപുട്ട്, ഓക്കെ ഒരു ഒറ്റമൂലി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി, പെട്ടെന്ന് വേദന മാറും, ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു, യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഐഡിയാസ്. അപ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ്, അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ആ ഒറ്റമൂലി വർക്ക് ചെയ്യുമായിരിക്കും, ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെയിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പെയിനിനകത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ക്യാൻസറസ് ആയിട്ടോ ഗ്രോത്തോ ട്യൂമേഴ്സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം അത് അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി, അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, സെൽഫായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ അന്നേരത്തെ ആ ഒരു പെയിൻ റിലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
നമ്മൾ ആ മരുന്ന് എടുക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു മെഡിക്കേഷൻ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ കില്ലർ നമ്മൾ എടുത്തു, ഓക്കെ, നമ്മൾ അബ്ഡോമിനൽ പെയിൻ മാറി, നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രാവശ്യം പെയിൻ വരുമ്പോഴും വി ആർ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ മെഡിസിൻസ് ജസ്റ്റ് ടു റൂൾ ഔട്ട് ദ ബേസ് പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അതിന്റെ റൂട്ട് കോസ് എന്താണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാതെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ ഫൈബ്രോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഓവർ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് കൂടുതൽ ഗ്രോ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു ഹിസ്റ്ററക്ടമിയോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രസ് റിമൂവൽ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നെത്തും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും ഇഷ്യൂസ് പറഞ്ഞു, അതായത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലെ. നമ്മളിപ്പം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണം? സോ ഫസ്റ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹെൽത്തി വെയ്റ്റ് reduces the risk. Eating right way, having a balanced diet, having periodical checkups, avoid having unprotected sex, and having always have a single partner, and engage in daily activities, reducing stress levels. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻ അവർ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇഫ് വി ഗിവ് അറ്റൻഷൻ, നമുക്ക് ഹെൽത്തിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, ഈറ്റ് റൈറ്റ്, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം, എല്ലാം ചെയ്യാം. നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പം എങ്ങനെയാ നമുക്കൊരു ഹെൽത്ത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ യുവർ ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ്, അതായത് നോട്ട് ഇൻ യുവർ ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യുവർ BMI ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അമിതവണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ഓവർ വെയ്റ്റ്, മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു റെഡ്യൂസ് യുവർ വെയ്റ്റ് ഇൻ എ ഹെൽത്തി വേ. ഒന്ന്, അപ്പം ഇപ്പം കറക്റ്റ് വെയിറ്റ് ആവാം, പക്ഷെ ഇഫ് യുവർ വെയ്റ്റ് സർക്കംഫറൻസ്, അബ്ഡോമിനൽ ഏരിയയിലെ ഫാറ്റ് ഡെപ്പോസിഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ യു ഷുഡ് ഓൾവേസ് ട്രൈ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ യുവർ വെയ്റ്റ്. ഇപ്പം വണ്ണം അധികമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരിക. അപ്പൊ അതിന് ഹെൽത്തി വേ, എങ്ങനെയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ലക്ഷ്യം, ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെയിറ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡയറ്റീഷ്യന്റെ ഹെൽപ്പ് തേടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ക്യാൻ സീ എ പ്രൊഫഷണൽ ഹു ഇസ് റിയലി ഫോക്കസിങ് ദ വെയിറ്റ് ലോസ്. അപ്പം വേറെ ചെയ്യാൻ സെൽഫായിട്ട് വേറെ ഫാഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറ്റ്സ് ചെയ്ത് ഹെൽത്ത് കളയാതിരിക്കുക. രണ്ടാമത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി. ഇപ്പം വി സി എ ലോട്ട് ഓഫ് ഗേൾസ് ഹു ആർ അണ്ടർ വെയ്റ്റ്. അപ്പൊ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് പോലും അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ വെയ്റ്റിലോട്ട് എത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഫ് BMI 18 ബിലോ, അതായത് അണ്ടർ വെയ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോലി വേറെ എന്തെങ്കിലും തൈറോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂ കൊണ്ടാണോ വെയിറ്റ് പുട്ട് ഓൺ ചെയ്യാത്തത്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡയബറ്റീസോ any other kind of diseases ഉണ്ടെങ്കിൽ that you have to address it first. അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫുഡ് ഇൻടേക്കിൽ തന്നെ സ്ലോലി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് പ്രോപ്പർ വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ മെയിൻറ്റെയിനിങ് എ ഹെൽത്തി വെയിറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ത്രൂ എനി ഫേസസ് ഓഫ് എ വുമൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈറ്റിംഗ് റൈറ്റ്. അപ്പം റൈറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണോ? അപ്പൊ പലരും നമ്മളൊരു ഫുഡ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പം പലപ്പോഴും ഓക്കെ എന്തിനോ വേണ്ടി കഴിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയോ കഴിക്കുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ അങ്ങനെ കഴിക്കാതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് കഴിക്കുക. അപ്പൊ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീഡ് നോട്ട് ബി ഭയങ്കര വില കൂടിയതോ എക്സ്പെൻസീവോ അങ്ങനൊന്നുമല്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫുഡിനകത്തുനിന്ന് തന്നെ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡയറ്റ് ദാറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഓൾ വൈറ്റൽ ന്യൂട്രിയൻസ് റിക്വയർഡ് ബൈ എ ഹ്യൂമൻ ബോഡി. That diet is called a balanced diet. A balanced diet comprises of vital nutrients like carbohydrates, fats, protein, minerals, fiber. ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റിനകത്ത്. ആൻഡ് ഈ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് പലർക്കും തോന്നും ഒരു ബാലൻസ്ഡ്, യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യൂഷ്വലി ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഓർ ഇഫ് എ ഡയറ്റീഷ്യൻ സേസ് സംതിങ്, അവർ എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റേ പറയാറുള്ളൂ. പക്ഷെ വേറെ ഒരു പെട്ടെന്ന് ഒരു 10 ദിവസത്തെ ഡയറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ദിവസത്തെ ഡയറ്റൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ലോസ് വിൽ ഹാപ്പൻ. അത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസിയർ. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ യു റീഗെയിൻ ബാക്ക് വാട്ട് ഓൾ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ലോസ്റ്റ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡയറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യാതെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. സോ ദാറ്റ് യു ആർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ യുവർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഹാവിംഗ് പ്രോപ്പർ ഫുഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് adequate
വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്. അപ്പം എത്ര പേര് ഇതിനകത്ത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുണ്ടാവും? ഐ ക്യാൻ ഹാർഡ്ലി സേ പലരും പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കത്തില്ല. അപ്പം water intake is very important to flush out the toxins from our body. അപ്പോൾ അത് plain water ആവാം, like tea or coffee or anything can be there. Normally plain water you should be having ഒരു 8 to 10 glasses എങ്കിലും minimum, I'm telling minimum intake വരുത്തുക. And depending on your physical activities. ഇപ്പം ഒരു പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒത്തിരി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി സ്ട്രെയിനസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതൽ വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ സിറ്റിംഗ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഡെസ്ക് ജോബ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെഡൻറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ഇൻടേക്ക് ഒരു 10 to 12 liters അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 liters, liters അല്ല, glasses of water would be fine. And next is getting enough sleep. So പക്ഷേ ഇപ്പം ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു 6 to 7 months എസ്പെഷ്യലി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഐ തിങ്ക് ഇപ്പം ഒരു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പിള്ളേരുടെ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസും ഒരു 1 o'clock അല്ലെങ്കിൽ 2 o'clock ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയിൽ, ചിലർ അതിലും ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കാറുള്ളത്, ആ ഒരു ഹാബിറ്റിലോട്ട് പതുക്കെ മൂവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് റിമെമ്പർ എസ്പെഷ്യലി ലേഡീസിന്റെ കേസസിൽ ഈ ഒരു കാര്യം you should make sure ആ ഒരു ടൈംലി സ്ലീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനഫ് സ്ലീപ്പ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 8 hours in a day കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഉറക്കം ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവും. ഇപ്പൊ രാത്രി ഒരു 2 മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മേ ബി ലൈക്ക് ഇപ്പൊ രാവിലെ ഒരു 9 മണിയോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരു പാറ്റേണിലോട്ടായിരിക്കും പലരും പോകുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടൈമിങ്സ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ക്ലാസ് ടൈമിങ്സ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം യൂഷ്വലി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസിന് നേരത്തെ തുടങ്ങും, ചില കോളേജസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇറ്റ് ഏർലിയർ. പക്ഷെ ഏതാണെങ്കിലും ഒത്തിരി ലേറ്റ് നൈറ്റ് സ്ലീപ്സിലോട്ട് പോവാതിരിക്കുക. ബിക്കോസ് ഈ സ്ലീപ്പും ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈറ്റിംഗ് അഗൈൻ ഈ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പം പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിവതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഫാറ്റി ഫ്രൈഡ് ഫുഡ്സ്, അപ്പൊ അതൊക്കെ വല്ലപ്പോഴും എടുക്കാം, ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ റെഗുലർലി ഈറ്റിംഗ് ഫ്രം ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കൂടുതൽ പ്രോസസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ്, പ്രോസസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് കൂടുതൽ എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഡിസോർഡേഴ്സ് വരാനായിട്ടുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ ഒരു നമ്മുടെ റേറ്റ്, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു PCOSന്റെ ഒക്കെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഒത്തിരി കുറവായിരുന്നു. ഓർ ലൈക്ക് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി, അത് വന്ധ്യത നോക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ലെസർ എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു, കുറവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം മുന്നോട്ട് പോകും തോറും നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് PCOS or infertility or other diseases are getting more numbers. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ this kind of eating habit is also a reason. ഇത് മാത്രമല്ല, പക്ഷെ this is also a reason for developing such disorders. Having periodical checkups. See, ഇതിനകത്ത് പീരിയോഡിക്കൽ ചെക്കപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടമ്മമാരുടെ ഒരു കാര്യങ്ങള് അവര് നമ്മുടെ ഫാമിലിക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഒരു സിംറ്റം ഉണ്ട്, അപ്പം മെൻസ്ട്രൽ ബ്ലീഡിങ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റമക് പെയിൻ ഉണ്ട്, യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാരമില്ല, അത് ഏജിന്റെയാ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും they take it very lightly, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പം ആസ് എ റിസൾട്ട് ദിസ് ക്യാൻ ബിക്കം കൂടുതൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ആവും. അതായത് ഈ എന്താണോ ആ ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ഉള്ളത് അതേ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫൈബ്രോയിഡിന്റെ കേസ്, അപ്പൊ ഫൈബ്രോയിഡ് ചെറിയ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടറിന്റെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസും അഡ്വൈസും എടുത്തത് ഫർദർ അഗ്രവേറ്റ് ചെയ്യാതെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇഫ് ദ ഫൈബ്രോയിഡ് ഇസ് സോ ഹ്യൂജ്, യൂട്രസിനകത്താണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അൺഡയഗ്നോസ്ഡ് ആയിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആവും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ടു ലേറ്റ് when you diagnose with such things, and only hysterectomy അല്ലെങ്കിൽ removal of the uterus is the only possible thing which can be done. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ if you have any problem, ഇനിയിപ്പം സിംറ്റംസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും പീരിയോഡിക്കൽ ചെക്കപ്സ് നടത്തുന്നത് ഒരു മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വെക്കുക. ആൻഡ്
You can speak with your doctor, especially ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഷെയറിങ് യുവർ ഫീലിങ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായാലും ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നോക്കി അതിന് പരിഹാരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസ് എടുക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇനീഷ്യലി ഇപ്പം ഒരു ഗേൾ സ്റ്റേജ്, ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഗോയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് ഗോയിങ് ഗേളിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, മെൻസ്ട്രൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം തന്നെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വരുന്ന പെയിൻ അല്ലേ, അത് സാരമില്ല, അത് മാറിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാതെ എന്താണോ ആ ഇഷ്യൂ ഉള്ളത്. ഇപ്പം ഒരു ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ടേക്സ് ഒരു 1 hour or 2 hours ഒരു ഡോക്ടറിനെ പോയി കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും നേരം എടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അത് കൃത്യമായിട്ട് ടൈംലി തന്നെ അപ്പം ഒരു മോളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇപ്പൊ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ജിമ്മിലൊന്നും പോയി ചെയ്യണം എന്നില്ല. ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോകേണ്ടവർ പൊയ്ക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ജിമ്മിൽ പോകാൻ പോസിബിൾ അല്ലാത്ത ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ഫോർ ദെം മേക്ക് ഷുവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ദിവസം ഒരു 30 to 45 minutes എങ്കിലും നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം പലരും ഓർക്കും, പല വീട്ടമ്മമാരും പറയുന്ന ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗ്, ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം വീട്ടിൽ പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അടുക്കളയിൽ നിന്നിട്ട് കുറച്ചു നേരം പണി ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നേരം അല്ല ത്രൂ ഔട്ട് ഡേ ചെയ്താൽ പോലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30 minutes വാക്കിംഗ് ചെയ്തു എന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യുക. അപ്പം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എനി ആക്ടിവിറ്റി, ഏത് ആക്ടിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ്, സ്വിമ്മിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വാക്കിംഗ് ഓർ ജോഗിങ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ഹെൽത്ത് ഓവറോൾ. പിന്നെ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഫിസിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ ഐ എം ഷുവർ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്ട്രെസ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പലർക്കും പല റീസൺസ് ആയിരിക്കും, പല സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പം ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വർക്ക് ആയിരിക്കാം, ഓർ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ച് എക്സാം ആയിരിക്കാം, ഓർ സം സർട്ടൻ അതർ സ്ട്രെസ് മൈറ്റ് ബി ദർ. ഇപ്പൊ എന്താണോ സ്ട്രെസ് എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അത് അതിനെ ഇപ്പം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കാതിരിക്കുക. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഷെയർ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ യു ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് എ പേഴ്സൺ. പക്ഷെ ആ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ റിലയബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ഷെയർ ചെയ്യുക. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പേഴ്സൺ തന്നെ പിന്നെ സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് വരാം. സോ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ next is that you should manage your stress in an effective way, like meditation ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ just ഒരു half an hour ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം, രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ യോഗ ചെയ്യാം, or listening to any music. All such things should be practiced. അപ്പൊ ഏത് ആക്ടിവിറ്റി ആണോ ഇത് തരുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണോ നിങ്ങൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് റിലീവ് ചെയ്യുന്നത്, that should be taken into action, അല്ലെങ്കിൽ that should be considered. പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഡ്യൂറിങ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ലൈഫ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഒരു ടീനേജ് ഉണ്ട്, പിന്നെ കല്യാണം കഴിയുമ്പം കൺസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഉണ്ട്, ദെൻ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട്, ലാക്ടേഷൻ ഉണ്ട്. ഓൾ സച്ച് പീരിയഡ്സ് ആർ ദെയർ. സോ ഡ്യൂറിങ് എ ടീനേജ് ഈച്ച് ഫേസിലും ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Good nutrition is very important. So emphasis must be made on including more of iron-rich foods such as green leafy vegetables, dates, dry fruits, etc. Chapilla. Okay. Clear or no? Is there any problem? No, ma'am, it is clear. Okay. All right. So I'll continue. There was some problem here. Okay. So as I was telling, നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒരു ലൈഫിൽ അല്ലെ. ഒരു ടീനേജ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ടീനേജ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജ് ആണെങ്കിലും ദർ ഇസ് എ പ്രോമിനന്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഇപ്പം ടീനേജിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ emphasis must be made on eating more iron-rich foods. ടീനേജിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് നമുക്ക്. ഇപ്പം ഭയങ്കര കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കും അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച്, ഫിസിക്കൽ അപ്പിയറൻസിനെ കുറിച്ച് ഓവർലി ബോധേർഡ് ആയിരിക്കും.
at least some girls. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ളപ്പം ബിഞ്ച് ഈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറായിട്ട് കഴിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബുലീമിയ, നമ്മൾ ഒത്തിരി കഴിച്ചിട്ട് ഇന്റൻഷനലി നമ്മൾ വി വോണ്ട് ടു ഈറ്റ്, ദ പേഴ്സൺ വോണ്ട്സ് ടു ഈറ്റ്, പക്ഷെ ഓവർ ഈറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് they will try to bring back the food in a way which is not desirable. That means finger ഇട്ടിട്ട് വോമിറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് യൂഷ്വലി ടീനേജേഴ്സിൽ കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെൽഫായിട്ടോ പേരൻസിനോ തോന്നുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പ്രോബ്ലം അഡ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വിടാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അഡ്വൈസ്, they can be taken to a psychologist or a proper counselor who gives advice on such habits. And മോർ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ്. ഇപ്പം ടീനേജേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡയറ്റ് ഹിസ്റ്ററി നോക്കി കഴിയുവാണെങ്കിൽ ഒരു ലീഫി വെജിറ്റബിൾസോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിന്ന് വേണ്ട ഒരു വെജിറ്റബിൾസോ അവരുടെ ഡയറ്റിനകത്ത് പലപ്പോഴും കാണാറില്ല. അത് ആ ഒരു കൾച്ചർ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകം പേരൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുക. ആൻഡ് പേരൻസ് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ടീനേജേഴ്സും യൂഷ്വലി ചെയ്യാറില്ല. പക്ഷെ ദേ ഷുഡ് ഡെവലപ്പ് എ ഫീലിംഗ് ബൈ ദെംസെൽസ് ദാറ്റ് ഓൾ ദ ന്യൂട്രിയൻസ് ഷുഡ് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ഡയറ്റ്. And next is trying to conceive. So marriage ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് over a period of time നമ്മൾ they will try to conceive. അപ്പം ആ ഒരു ടൈമിൽ കൺസീവ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് they should take folic acid rich foods, ചീര, മുരിങ്ങയില, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഡയറ്റിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, along with the suggestions and tablets which is given by the gynecologist. Then is pregnancy. For pregnancy ആവുമ്പം അറിയാം diet should be rich in all the nutrients, especially calories ഉണ്ടായിരിക്കണം, protein, fat, all nutrients should be rich enough. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫീറ്റസിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എൻഹാൻസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. So all these things should be included in the diet so that it helps the promotion of fetal growth. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലെ ടൈമിലാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് ടൈമിലാണോ അവർ പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്നത്, നോർമൽ weight, if they are underweight, make sure that they are coming into a normal weight when they are trying to conceive. അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒത്തിരി വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ വെയിറ്റ് നോർമൽ വെയിറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു എസ്പെഷ്യലി ഒരു അണ്ടർ വെയിറ്റ് കാറ്റഗറിക്ക് ലോ ബർത്ത് വെയിറ്റ് ബേബീസ് ഒക്കെ വരാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഹയർ സൈഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്യൂറിങ് പ്രഗ്നൻസി ടൈം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഒരു ജനറൽ പോളിസി ആയിട്ട് no food reduction, അല്ലെങ്കിൽ food should not be, any kind of food should not be avoided from the diet. Next is lactation. ഒരു ഫീഡിങ് മദർ. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമില് diet should be rich in like calcium, calories, protein, all should be rich because she's feeding the baby. അപ്പം ബേബിക്ക് ഇൻഫന്റിന്റെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് she should have more of like milk, egg, both vegetable proteins and non-vegetarian sources. But vegetable proteins, it need not be very expensive. Like പയറ്, പരിപ്പ് വർഗ്ഗങ്ങളെല്ലാം she can have along with a non-veg protein. Non-veg protein പറഞ്ഞാൽ ഫിഷ് ആവാം, ചിക്കൻ ആവാം, and it can be like milk, anything can be taken. But make sure that she is having food in the right amount. യൂഷ്വലി ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ വി ഫീൽ വെരി പിറ്റി ബിക്കോസ് വിമൻ ആഫ്റ്റർ എ ഫ്യൂ മന്ത്സ്, ഒരു 3 മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 2 മാസമോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പം പലരും ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ് ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരോടുള്ള അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഫോർ ഒരു 7 to 8 months പീരിയഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വെയിറ്റ് till your baby is grown enough to depend on other foods. ഇപ്പം ഒരു മിൽക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ആകെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിലായിരിക്കും. അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് യുവർ വെയിറ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം, that can have a negative effect on your growth of the infant. So as far as possible ആ ഒരു ടൈമിൽ, ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഒരു വെയിറ്റ് ലോസ് ഡയറ്റ്സ് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് ഇൻടേക്ക്, എസ്പെഷ്യലി കാൽഷ്യം ഇൻടേക്ക് ഷുഡ് ബി ഹയർ ഇൻ എ ഹയർ amount. അപ്പം കാൽഷ്യം വിൽ ബി റിസീവ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ കാൽഷ്യം ക്യാൻ ബി ഈസിലി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് മിൽക്ക് or like paneer ഉണ്ടാവും, or green leafy vegetables, guava and perikka, all those are good sources of calcium. And next is menopause. അപ്പം മെനപ്പോസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, പീരിയഡ്സ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു എൽഡർലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ്. ഈ ഒരു ടൈമിൽ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്
give importance to your diet. അപ്പൊ അത്രയും നാൾ വരെ ചിലപ്പോൾ maybe if you were not concentrating on your diet also, ഈ ഒരു ടൈമിൽ make sure that you concentrate on what kind of food you are taking. ഒന്ന്, avoid excess kind of calories. You don't have to have ഒത്തിരി ഫുഡ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആർ ടേക്കിംഗ് ഫോർ നോർമൽ പീരിയഡ്. അതായത് ഒരു 30 ഇയേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 25 ഇയേഴ്സിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫുഡ് എടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു 50s ഒന്നും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് യുവർ മെറ്റബോളിസം റെഡ്യൂസസ്, അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ ദേർ. സോ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു റിയലി ഹാവ് ദ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡ് ആൻഡ് യു ഷുഡ് ബി റെഡ്യൂസിങ് യുവർ കാലറി ഇൻടേക്ക് ആൻഡ് ഹാവ് ആഡിക്വേറ്റ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക്. പ്രോബ്ലം വരുന്ന എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ മോസ്റ്റ്ലി ഒരു വീട്ടമ്മമാരിലൊക്കെ കണ്ടേക്കുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം, അവരൊരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളമൊന്നും കുടിക്കത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി ഒരു എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ട്രിപ്പോ ട്രാവലിംഗോ ഒക്കെ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യും. കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വോണ്ട് ടു ഇടയ്ക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റ് വിസിറ്റ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് കുറയ്ക്കും. ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു യൂറിനറി ഇൻഫെക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് have adequate water intake in your daily thing. Now, avoid excess fatty and fried foods. The regular ആയിട്ടുള്ള fatty and fried foods എടുക്കുന്നത് avoid ചെയ്യുക. Now, you should be having good fiber intake. The fiber intake, fiber can be in the form of vegetables, fruits, and intake കൂട്ടുക. And calcium-rich foods should be also included because ഏജ് ഡൗൺ തോറും നമുക്ക് ഓസ്റ്റിയോപൊറോസിസ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവർ ബോൺസ് ഒക്കെ ബ്രിട്ടിൽ ആകാനായിട്ടുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബ്രിട്ടിൽ ആവുക അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ആകാനായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ള കാരണം മാക്സിമം കാൽഷ്യം ഇൻടേക്കും make sure and maintain a vitamin D sufficiency. That means if you are experiencing vitamin D കുറവാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you should make sure vitamin D tablets എടുക്കുക. If it is very less, ഒത്തിരി intake deficient ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ tablets എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. Otherwise you can have vitamin D rich foods എടുക്കാം. For example, egg yolks, then having cauliflower, mushrooms, cheese, and all such things. But all these things should be taken or only if you don't have any other issues or cholesterol or another. Make sure that matram edukka. And the last but not the least, avoid leftovers. Usually, നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ആളുണ്ടാവും അല്ലെ? ആ വീട്ടിൽ ഇപ്പം ലഞ്ചിനാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിന്നറിനാവട്ടെ ബാക്കി വരുന്ന ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ആ വീട്ടില് മോസ്റ്റ്ലി അത് വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ മുതലൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. കാരണം ഈ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ ഫാറ്റ് ആക്കുന്നത്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഓക്കെ ഇത് കളയുണ്ടല്ലോ, ആ കളയുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് എക്സസ് വരുന്നതും കഴിക്കും, യൂഷ്വലി കഴിക്കുന്നതും കഴിക്കും. ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു വെരി ഡേഞ്ചറസ് പ്രോബ്ലം. ഈ പഴയത് കഴിച്ച് വേറെ ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസിലോട്ടൊക്കെ പോകാനായിട്ടുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. സോ ആസ് ഫാർ ആസ് പോസിബിൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ വാട്ട് യു കെൻ ഡു ഇസ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുമ്പം റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. മാക്സിമം ഒരു 2 days അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് ഓവേഴ്സ് കഴിക്കാതിരിക്കുക. And thank you so much for watching me. What I want to tell you is that we have Biodice Nutrition Diet Clinic on that is in Edappally, Kochila. So that is just 3 years. We have YouTube channel as well, FB page under Biodites in there. If you will get subscribe health tips usually on the. And yes, thank you so much for watching me. Thank you so much, ma'am, for your valuable session. And if you have any other questions, you can ask to ma'am. ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരുന്നോ? Okay, then we can wind up the session with vote of thanks, and feedback form is posted in the in-call messages. Please fill it. Now I call upon Chitra KR to deliver the vote of thanks. Good afternoon.
Good afternoon, everyone. It's an honor to have been asked to offer a vote of thanks for the section entitled Health of Women Through Reproductive Ages. I should mention the deep meaning of gratefulness to the speaker, Mrs. Remy Mary Mathew, Chief Clinical Nutritionist, Biodiets Nutrition, Idapilli, Kochi, for such an expert session on women's reproductive health. Thank you, ma'am. On behalf of Health Club, St. Joseph College for Women, Alappuzha. Next, I would like to thank Dr. Rita Leda Dicotto, Principal, St. Joseph College for Women, Alappuzha, for providing us an opportunity to conduct this section. It won't be complete without thanking Mr. Akhil Ayo for the technical assistance provided to us for making this section successful. And last but not the least, I would like to thank the coordinators and members of Health Club, St. Joseph College for Women, Alappuzha, parents, and other participants for making this section a great success. Thank you all once again. Thank you. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much.